شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل خدمت میں بھائی بہنیں اور عالمگیر کلیسیا کے ساتھی، سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ایک بڑے اہم سوال پر بات چیت ہے، اور وہ ہے کہ مرنے کے بعد روح کس حالت میں ہوتا ہے؟ کیونکہ روح کو تو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ روح کا کوئی وجود نہیں، لیکن بائبل بھری پڑی ہے، بہت سارے شواہد ملتے ہیں کہ فلاں شخص مر گیا، اور جب وہ آیا خواب میں یا کسی پر ظاہر ہوا تو اس کا یہ لباس تھا، اس طرح کا اس کا فگر تھا، اس طرح کا وہ نظر آتا تھا، جیسے سلاطین کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس جن کی آشنا نے سیمول کو بلایا، یعنی کہ سیمول کے روح کو بلایا، اور ایک دم سے وہ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ایک بزرگ میں دیکھ رہی ہوں جو اوپر آ رہا ہے عالم روا سے، اور اس کی شکل کی بات کرتی ہے، وہ اس طرح کا اس طرح، اور ایک دم سے کہتی ہے کہ ہاں وہ ایسا ایسا ہے، تاکہ ساؤل کہے کہ وہ تو سیمول ہے، کیونکہ سیمول کو ساؤل کا پتا تھا۔ وہ جن کی آشنا کو تو سیمول کا پتا نہیں تھا کہ اس کا چہرہ کیسا تھا، اس کی ہائٹ کیسی تھی، لیکن سیمول کے بارے میں ساؤل سب کچھ جانتا تھا۔ اصل میں روح کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن روح کو وجود چاہیے، روح کو ایک پہچان چاہیے۔ جب یہ آسمان پر سے واپس زمین پر آتے ہیں اور آ کر انہیں کوئی وجود چاہیے، اور جو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، یہ میں پہلے بھی اس پر کچھ ویڈیو بنا چکا ہوں، اور وہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہونے کو ہوتا ہے، وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس وقت اس روح پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس باڈی کو چوز کرتا ہے، چنتا ہے۔ اگر وہ لڑکی میں آ جائے تو روح تو نہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے، تو وہ تو ایک باڈی کو اس نے چن لیا۔ جب آپ بدروحوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی تین روحوں کی تین پوزیشن ہے۔ پہلے ہے ایک روح، اور وہ روح جب خراب ہو جائے تو وہ بدروح بن جاتی ہے، اور اگر وہی روح خدا کے روح کے تابع رہے، روح القدس کے تابع رہے، پاکیزگی میں رہے، تو وہ پاک روح بن جاتا ہے، وہ خدمت گزار روحوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ ناپاکی کی حالت میں رہے تو وہ بدروح بن جاتا ہے، اور وہ کئی طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈر گیا شخص، اس کو ڈراؤنی خوابیں آتی ہیں، وہ یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، بہت ساری باتیں آپ بہت کچھ جانتے ہیں۔ آج جو ہمارا، میری طرف دھیان کریں، جو ہمارا ٹاپک ہے دوستو، وہ بڑا سینسٹیو ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد جب اس کا روح نکلتا ہے تو پھر اس کا کیا وجود ہوتا ہے، وہ کس شکل کا ہوتا ہے، وہ کیا فگر لیتا ہے۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے، بائبل میں سے ہمیں بہت ساری جگہوں پر اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جس باڈی میں وہ 20، 25، 50، 70 سال رہا ہوتا ہے، اسی حالت میں وہ دکھائی دیتا ہے، اسی حالت میں رہتا ہے۔ اگر کوئی بڑھاپے میں مرا تو وہ اس روح کا جو خیمہ ہے، اس کی شکل اس بڑھاپے والی 70 سال کی شخص کی ہوگی،
90 साल की होगी, 100 साल की होगी। अगर कोई जवानी में मरता है तो रूह उसी फिगर को ले लेता है अपनी पहचान के तौर पे, क्योंकि रूह को एक पहचान, फिगर और एक मकाम चाहिए। जब यीशु मसीह ने बदरूहों को निकाला, जो लोग कब्रों में रहते थे, और उनको जब मसीह का आमना सामना हुआ तो वो बदरूहें कहती हैं हमें उधर सूरों में भेज दे। यानी कि रूहों की ये कमजोरी है, रूहों की ये जरूरत है, रूहों की ये रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि उन्हें कोई बॉडी चाहिए। और जब इंसान मर जाता है तो फिर भी उनको एक पहचान चाहिए, क्योंकि रूह की अपनी पहचान कुछ भी नहीं, वो हवा है। रूह जब किसी बॉडी में आ जाती है तो वो उसी बॉडी की शक्ल इख्तियार कर लेती है, वही उसकी पहचान बन जाती है। अब आए कि जो लोग हादसे में मरते हैं, बुराई में मरते हैं, उनकी रूह उसी दम, उसी तरह का वजूद, उसी तरह की फिगर, उसी तरह का एक स्केच ले लेती है। और भले किसी ने उसको देखा हो या ना देखा हो कि वो किस तरह से मरा है, लेकिन उसकी रूह, जब जो मुकद्दसों की रूहें हैं वो तो चली गई मुकद्दसों की मकाम पर, और जो बेईमानों की रूहें हैं वो तो बस जाएंगी आलमे रवा में, और जो हादसाती मरे हैं वो भटकती रहती हैं इधर उधर, क्योंकि उनका टाइम पूरा होगा तो वो उस जगह पे जाएंगी। क्योंकि हर एक की हद मुकर्रर है। जो सुसाइड करता है, खुदकुशी करता है, फर्ज करें कि अगर उसकी 60 साल उम्र है और उसने खुदकुशी कर ली 40 साल की उम्र में, तो 20 साल उसका रूह इधर उधर भटकता रहेगा, और उसके बाद जब 60 का हो जाएगा तो फिर वो आलमे रवा में चला जाएगा, और वहां पे जहां पर रूहों का आलम है, रूहों का मकाम है, रूहों की जगह है, तो फिर वो रोजे अदालत तक रहेगा। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, जो मुकद्दसीन हैं, अगर वो हादसे में मर जाएं, कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट में, पहले तो बड़ा कम ऐसा चांस है कि मुकद्दसीन हादसे में मरे, क्योंकि खुदा ने अपने फरिश्तों को हवाएं और जो उनको आग के शोले बनाकर अपने लोगों के लिए प्रोटेक्शन के तौर पर मुकर्रर किया है। तो जब वो मरते हैं तो वो एक आलमे बरज़ख में, इंतजार गाह में चले जाते हैं। उनकी रूहें भटकती नहीं फिरती, वो आलमे बरज़ख में, इंतजार गाह में चली जाती हैं, और वहां पर वो आराम करती हैं। और जब वो आराम पूरा हो जाता है तो फिर वो रूह अपने मकाम पे, आसमान पे चली जाती है। आसमान 7 तरह के आसमान हैं, और मैं इस पर किसी दूसरे वक्त में बताऊंगा। पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि 7 पोर्शन हैं आसमानों के, और ये जो जमीन है इसके नीचे भी है एक मकाम। असल में आसमान कहते हैं फिजा को, गैप को। तो इस जमीन का भी एक गैप है, इस जमीन के नीचे भी एक गैप है, और इस जमीन के ऊपर भी एक गैप है, फिर उसके ऊपर फिर गैप हैं, और उन गैप के आगे जो एक खास जगह होती जहां ट्रॉ है, उसको कहते हैं कि ये मकाम है अरवाह का, ये मकाम है फरिश्तों का, ये मकाम है करूबियों का, ये मकाम है सराफीम का, ये मकाम है जो डीमंस हैं उनका, ये मकाम है वॉरियर फरिश्तों का। इस तरह से अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो पास्टर साहबान हैं या जितने भी प्रीचर हैं, उन्हें इस बात पर तबलीग करनी चाहिए? एक मिनट जरा इंतजार करें, मैं आपका जरूर सवाल सुनूंगा। जितने भी मनादी करने वाले हैं, क्या उन्हें यह बताना चाहिए कि मरने के बाद क्या होगा, हमारा रूह किस तरह का होगा? अगर
कोई शराब पीकर, नशे में रहकर, बदी में या खुद सोजी करता है, खुदकुशी करता है, मार लेता है, तो उसका क्या हाल होगा? उसका रूह अगर कोई नशे की हालत में मरता है तो वो नशे की पिक्चर ले लेता है, उसका रूह नशई की शक्ल का नजर आता है हर वक्त, और वो रूह फिर और नशइयों को ढूंढता है। अगर कोई शराबी है तो शराबी की शक्ल, जब वो शराब पीते मर गया तो उसका रूह को वही फिगर लेना पड़ेगा शराबी का। और अगर कोई मुकद्दस, इसीलिए कहा गया है कलाम मुकद्दस में, पाक हो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला भी पाक है। फिर कहा गया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? जो इस मकदस को बर्बाद करेगा, खुदा उसको भी बर्बाद कर देगा। यानी कि जो रूह खुदा की तरफ से आया है इस बॉडी में, अगर कोई इस मकदस को, इस बॉडी को बर्बाद कर रहा है, तो उस आए हुए रूह को वो ही फिगर लेनी पड़ेगी। जो खुदा को पसंद नहीं है तो खुदा उसको बर्बाद कर देगा। यानी कि वो रूह भी गया, रूह तो मरता नहीं है, लेकिन रिजेक्शन में तो आ जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, वो बरज़ख में चला जाएगा, या आलमे रवा में चला जाएगा, या कैदी रूहों में शामिल हो जाएगा, या अथाह गड़े में बंद हो जाएगा, या अंधेर कोठरियों में बंद हो जाएगा, या अजाब में चला जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना है, या उन जगहों पे चला जाएगा जहां ना कीड़ा मरेगा और ना उनकी प्यास बुझेगी, ना मौत आएगी। लोग तो इन बातों पर गौर करें। शफा देने का प्रचार करना और लोगों को हाथ रखना जी कि वो गिर रहा है, ये चीजें जो बेशक ये आप करते हैं, मैं नहीं कहता कि बेशक ये खिदमत है, मैं कहता हूं बेशक आप ये करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आप करते हैं। जिनको दुआ करनी नहीं आती वो दुआए रबानी के साथ गैर ज़बान बोलना शुरू कर देते हैं। गैर ज़बान भी नहीं है। गैर ज़बान का मतलब होता है जब आप किसी जगह पर जाते हैं, फर्ज करें कि आपको टूटी फूटी अंग्रेजी आती है, लेकिन एक जगह पे आप जाते हैं और वहां पर कलाम सुनाना शुरू हो जाते हैं, तो आप फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलते हैं, तो वो आपकी ज़बान नहीं, वो गैर ज़बान है जो आप वहां उस मौके पे बोल रहे हैं। ये जो जिस तरह की आप बोलियां बोलते हैं और उनको कहते हैं ये खुदा के रूह की है, ये खुदा के रूह के खिलाफ कुफर बकना है। खुदा कभी भी बेमकसद ज़बान नहीं देता। खुदा ना मजाक करता है, ना मजाक में उड़ाया जाता है, ना मजाकों में रहता है, ना वो इस तरह के मजाक पसंद करता है। अच्छा, ये लोगों ने शुरू कर दिया, दुआए रबानी के साथ बोलना शुरू कर दिया। मैं नकल नहीं उतारना चाहता, लेकिन आप जानते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने हाथ लगाया और वो गिर गए। मेरी कल किसी के साथ बात हुई, मैं किसी दूसरे शहर में गया था, वहाँ कुछ लोग थे बैठे, बात हुई तो एक शख्स ने कहा कि जी जैसे मैं हाथ रखता हूँ लोग गिर जाते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है। मैंने कहा कि मेरा चैलेंज है, पूरी दुनिया को चैलेंज है कि मुझे साबित करे कि किसी ने हाथ रखा और वो गिर गया। ये बैनी हिंद ने ढोंग रचाया था, ये पखंडबाजी उसने शुरू की थी, और अब और बहुत सारे पखंडी शुरू हो गए, और उन्होंने दुआ तो करना शुरू नहीं किया, खुद दुआ में वक्त नहीं गुजारा। जब आप हैकल में पढ़ते हैं कि हैकल के ताल्लुक से कि कलीसिया गा रही थी, हैकल में स्ताइश हो रही थी, तो इतना रूह का अबर हो गया कि लोग गिर पड़े। तो लिखा है ऊंधे मुंह गिर पड़े, क्योंकि ऊंधे मुंह गिरना यहूदियों की दुआ का स्टाइल है। ऊंधे मुंह गिरना खुदा को सजदा करने का स्टाइल है। ऊंधे मुंह गिरना खुदा को तज़ीम करने का है। और पीछे गिरना खुदा के दुश्मनों की बात है। जब गतसमनी में यीशु को पकड़ने के लिए आए तो वो दुश्मन थे,
اور یسوع نے کہا میں ہوں. یسوع نے کہا تم کس کو ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا یسوع ناصری کو. تو اس نے کہا میں ہوں. تو لکھا وہ پیچھے کو گر گئے. اور یہ ڈھونگچی جو شروع ہوئے ہیں، کیا یہ کہتے ہیں کہ میں یسوع ہوں اور لوگ پیچھے گرتے ہیں؟ یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں خدا کے روح کا عبر ہے تو پھر لوگ پیچھے گرتے ہیں؟ خدا کے روح کا عبر ہو تو پھر لوگوں کو اوندے منہ گرنا ہے. اور کون گرے تھے؟ جو مقدسین تھے، جو ہیکل کے اندر تھے، وہ گرے تھے. اب کیا ہوتا ہے؟ جو بازارو لڑکے لڑکیاں ہیں، جو عبادت میں پہلی لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور آگے پریچ کرنے والا بھی ڈرامہ گیر ہے ایک، اور اس کے اگلی لائنوں میں بھی ڈرامہ گیر لڑکیاں لڑکے کھڑے ہیں. اگر روح کا نزول ہے تو پیچھے تک لوگوں کو گرنا چاہیے، کیونکہ روح کے سامنے لائن کی حد نہیں ہوتی. روح کے سامنے تو وہ تو سمندر دو حصے ہو گیا. اگر اس طرح کا روح ہوتا تو بحر کلزم کا پانی 2 4 5 10 فٹ الگ ہو جاتا، باقی پھر فلڈ آ جاتا. جب خدا کا روح گراتا ہے کسی کو، جب خدا کا روح آتا ہے، پھر سب کے سب اوندے منہ گرتے ہیں. پھر سمندر 2 حصے ہو جاتے ہیں، پھر پہاڑ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں، پھر درختوں کے پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. پھر جو نبوکت نظر ہے وہ بھی اس بات کے بارے میں جانتا ہے کہ میں جان گیا ہوں کہ واقعی دانیل کا خدا سچا ہے، صدرک میثق کا خدا سچا ہے. بیلتشازر نے اس بات کے لیے گھٹنے ٹیک لیے کہ ہاں یہ واقعی الہ کا ہاتھ ہے جو لکھتا ہے منے منے تکسیر و فرسیر. جب روح آتا ہے، جب ڈھونگچی ہوتے ہیں، وہ خود بھی ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو چکر دے رہے ہیں، آگے لڑکیاں بھی چکر دے رہی ہیں، اب لڑکے بھی چکر دے رہے ہیں، اور 2 لائنوں کے بعد روح کا زور ختم ہو جاتا ہے. یہ کیسا روح ہے؟ یاد رکھیں ایک دن خدا کے سامنے جانا ہے، اور اس روح کو آپ کون سا وجود دینا چاہتے ہیں؟ ڈھونگچی کا وجود، نشے کا وجود، دھوکے بازی کا وجود، فراڈ بازی کا وجود، عیب جوئی کا وجود، بدکرداری کا وجود؟ پاک ہو کیونکہ تمہارا بلانے والا بھی پاک ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ مقدسین اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، سیف رکھتے ہیں، ہر طرح سے ٹھیک رکھتے ہیں. حادثاتی موت نہیں مرنا چاہتے، سوسائڈ کی موت نہیں مرنا چاہتے، خودکشی نہیں کرنا چاہتے، گولی بندوقوں سے لڑنا نہیں چاہتے، مرنا چاہتے، تلواروں کے ساتھ نہ مارنا چاہتے ہیں نہ مرنا چاہتے، کیونکہ جس حالت میں مریں گے آپ کا روح وہی حالت لے کر دنیا میں گھومے گا، عالم روا میں رہے گا، عالم برزخ میں رہے گا، انتظار کی جگہ پہ رہے گا. اس لیے اس بات کے لیے ہوشیار ہو جائیں. مذہب کی بات نہیں، دین ایمان کی بات نہیں، آپ کی بقا کی بات ہے. آپ کا بقا کیسا ہوگا؟ کوئی شفا کا ڈھونگ کرتا ہے، خود بیمار پڑا ہے، کوئی گرانے کا کرتا ہے، لوگوں کو ٹھگ بازیاں کر کے تو روٹی کما رہا ہے. آپ ٹھگ بنیں گے تو دغا باز خونی کدی ادھی عمر نہ پائے، داؤد کہتا ہے. دھوکے باز کبھی پوری عمر نہیں کرتا. اس لیے دھوکے سے نکلیں. اگر دھوکے بازی کی حالت میں رہیں گے، آپ کا روح دھوکے بازی کی حالت میں رہے گا، بے سکون رہے گا، بے ٹکانہ رہے گا. اور اس بات کے بارے میں تسلی میں نہ رہیں کہ ہم جیسے بھی چل رہے ہیں، کسی کو گرا دیا، کسی کو شفا کا ڈھونگ کر دیا، کسی کو غیر زبان کا کر دیا، کسی کو نبوت کا کر دیا. نبوت کرتے ہو کس روح بچاؤ، توبہ کو کرے، بپتسمہ لے، نشہ چھوڑے اور برے کام چھوڑے، خدا کا پیروکار ہو. جو جن میں سے بدروحیں نکل گئیں وہ یسوع کے پیچھے چلتے تھے. جن کو روح القدس مل گیا وہ یسوع کے پرچار کرنے والے بن گئے، گواہی دینے والے بن گئے. جو گر گئے وہ ہیکل کے لوگ تھے، اور جو گتسمنی میں گرے وہ یسوع کے قاتل تھے.
آپ جن پر ہاتھ رکھتے ہیں آپ ثابت کرتے ہیں کہ یہ یسوع کے قاتل ہیں اور